أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سسٹر؟ جی الحمد للہ، اللہ الحمد کل حال۔ الحمد للہ. اچھا، میں دیکھ رہی تھی آج ہماری کلاس میں لوگ اتنے کم کیوں ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا لوگ مصروف ہیں؟ ہمارے ساتھ ہے سسٹر عائشہ فاروقی، سسٹر بختاور شاید لکھا ہوا ہے نام جی جی مدیحہ، ٹھیک ہے، سسٹر نصریہ. الحمد للہ. چلے ایک بھی ہو تو ہم نے تو پڑھانا ہی ہے. ہم نے بس یہی سیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو تو آپ اسے ضرور بالضرور پوری توجہ کے ساتھ کورس کروائیے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اور جوائن کر لیں. ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. ہمارے کورس کا نام ہے آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 ہے ہمارا، صفحہ 3. آج ہم پڑھیں گے اچھا آج ہم نے سی پڑھنا ہے. ایسا ہی ہے سسٹرز؟ نہیں سر میڈم Q3 سی ہے. یعنی کہ آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے. جی ٹھیک جی قرآن کی دعوت پر ہے. جی ٹھیک ہے. میں نا تھوڑا سا ذرا ویٹ کیجیے گا، میں اس کو سی کو نکالتی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ڈی نکال لیا. میرا کیلنڈر تھوڑا سا ہلا ہوا، میں ذرا گئی بھی تھی، آج واپس آئی ہوں. اور پی سی بس مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو نا ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں. اتنی دیر میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز میں کوئی پریشانی ہے، کسی کام میں، کسی ہوم ورک میں، آؤٹ ون اور جو آڈ ون آؤٹ میں اس کو الٹا بول رہی تھی اچھا، اس میں کہیں کسی بھی چیز میں کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ ساتھ ساتھ مجھے بتائیں، تاکہ ہم جتنی دیر میں یہ ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. میم کمزور افعال کے کوڈ یاد رکھنا کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ جیسے ہے نا قولا کے اندر بھی اور بھی ہیں، کانا اور جی تابا، تو یہ کبھی بھول جاتا ہے یہ کون سا گروپ تھا اور اس کا کیا کوڈ تھا۔ دیکھیں، ہم نے نا جو یاد کیے ہوئے نا اپنے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اصل میں نا وہ آپ کے کوڈ بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ صرف ایک چیز کو یاد رکھیں، جیسے فتح مین ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو پہلا ٹیبل کر لیا. اب قولا والے کیس میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کانا بھی تو پہلا ٹیبل کیا کیونکہ ہماری بک میں ہے ایک لیسن میں. اس طرح سے نہیں، جو ایک طرح کا پیٹرن ہے اس میں آپ صرف جیسے قو کو ہی یاد رکھیں گے، اس کے اوپر چاہے اگلے آپ کے بک کے اندر ہی 10 ٹیبل بھی بنائے ہوئے ہوں، جو سب سے پہلے کر لیا بس وہی ٹیبل اس کا کوڈ بن جاتا ہے. جیسے ہم نے کیا نا زونا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو زونا ہے نا بس یہ کوڈ بن گیا. اس کی طرح کا ردہ تھا تو زونا اس کا کوڈ ہے. اب جتنے بھی کرتے جائیں گے وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ انہیں ہم اس طرح یاد رکھیں گے کہ یہ ہمارے کوڈ بن گئے. جی 2-4 دفعہ انشاءاللہ اس کو کریں گے نا، یہ یاد ہوتا جائے گا. آپ ایسے کریں کہ کچھ تھوڑے سے وہ بنا لیں اپنے، جیسے رجسٹر کوئی نوٹ اس طرح سے بنا لیں کہ آپ جی جی بنائیے، بنائے ہوئے اس میں تھوڑے تھوڑے نا آگے چھوڑ بھی دیں، پیج بھی آگے چھوڑیں. ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر اسی سے کھول لیتے ہیں. ہم ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرتے، ہم ویسے اس کو کھول لیتے ہیں. اچھا جی، یہ ہے ہمارا بیچ ہے 274. ٹھیک ہے، اور آپ کی ٹیچر ہے نورین اکرم، اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سسٹر حفصہ سہیل. اچھا جی، ریویژن کا سلسلہ ہمارا تھوڑا سا خراب ہوا، جیسے دیکھیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ آتے نہیں ہیں نا، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹر حفصہ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم اس طرح سے بار بار نکالنا.
तो फिर हमने कहा कि हम इसको अपनी क्लास में ही इंशाल्लाह पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिसको जो परेशानी हो आप मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में फिर कोई ना कोई सिस्टर होती हैं जो आपको इसी तरह से गाइड करती रहती है ना। खास तौर पे सिस्टर साइमा होती हैं, साइमा या समिया, मैं उनका नाम भी मिक्स करती हूँ। तो वो ये कि हमें बार बार हर लेसन का बताती रहती हैं। अच्छा, स्टाफ सभी आ गई। सिस्टर अफसा, जरा मेरा एक मैसेज देखिएगा आप। जी मैं देखती चलिए, आप मुझे बताएं, आपको शो हुआ? जी। चलिए, जी मैम, तो श्योर। शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी इतनी सारी रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही चल गई। चले, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये है आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 3C। यानी कि कल हमारा सफ़ा नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा एक रिवीजन सेशन होगा, और रिवीजन सेशन करके मंडे को हम ट्यूसडे को अपना क्विज कर लेंगे। ठीक है, जितना पेंडिंग करते जाएंगे ना, उतना ये कि जो पढ़ा हुआ वो भूल जाता है। ये एक वीक के अंदर आपने क्या करना है, ये आप ये जो होमवर्क अगर आप, सिस्टर नारीन, जी जी, वो आप चेक कर लें, वो भी हो गया, ये ठीक है। ये अगर ये इस तरह से सही आ रहा है तो सब मैं इधर से ऐसे ही हाँ आपको सही डाल, आ रहा है, वैसे सही ठीक आ है। रहा है जी, ठीक है चलिए जी, हाँ। ठीक है। चलिए, तो आपने क्या करना है, जो होमवर्क्स आप कर लेते हैं ना, उनको भी दोबारा से ओपन किया करें। वो दोबारा आप सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां से ये कि अगर आपने कोई गलती की है, वो आप देखें कि इसका मैंने ये आंसर लिखा था तो ये ठीक था। उसमें जो आने वाले तर्जुमे होते हैं, इशारे, वो जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ था, उसको पहचानना कैसे है, ये सारी चीजें आपके क्विज में काम आ जाती हैं। और जितना आपने वर्कबुक का काम किया होता है ना, उसमें ट्रांसलेशन वगैरह की होती है, उसको भी देखा करें। जो बुक के एंड पर आते हैं, अच्छा जी, जो बुक के एंड पर आपको बुक के एंड पर नहीं, जो आपके लेसन के नीचे अफाल दिए हुए थे ना, जिसकी 6 6 चाबियां बनानी थी, उनको भी देखा करें। अक्सर ऐसे होता है कि वो हम लोग स्किप कर जाते हैं कि अच्छा चलो ये हमें आता ही है, तो वो जो 6 6 चाबियां बनानी पड़ते हैं क्विज में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से माजी का तर्जुमा याद रखें, कोड याद रखें, बाब याद रखें। सिर्फ 4 अबवाब है ना जो अभी तक हमने किए हैं, फतह, नसर और दौरबा और सामिया। जो बुक के अंदर है उसमें कमजोर और जो सेहतमंद दोनों अफाल दे दिए जाते हैं, जो 6 6 चाबियां, उनको उसी तरह से अपने पास चाहें तो एक एक बार लिख भी लिया करें। अच्छा जी, QC2 के मकासद क्या है, कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, जिसमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह से आज अपना यानी कि कल की क्लास में अपना तीसरा पेज मुकम्मल कर लेना है। सतर में से जो हम अल्फाज पहचानते हैं, हम उर्दू की मदद से भी पहचान रहे होते हैं, अफ़ाल की मदद से भी पहचान रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इशारों का इस्तेमाल नए और अल्फाज और मानी को सीखने के लिए, कुरान को ज़िंदगी में लाना कैसे है, हम अपना वो जो एक देखते हैं गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ अपना भी एहतसाब करना है, प्लान करना है, दुआ करनी, वहाँ से हम अब कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, अरबी बोलचाल में हम, ये तो हमें अलग से एक मिल जाता है एडवांटेज, है कि हम सीख तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि हमें बहुत सारे नए अल्फाज भी सीखने को मिल जाते हैं जब हम उर्दू में इसका तर्जुमा कर रहे होते हैं, या अरबी से उर्दू या उर्दू से अरबी। ठीक है क्या जी। हमने कैसे शुरू किया था, हमने सूरह फातिहा वैसे तो नमाज के कोर्स में भी की थी, लेकिन चूंकि सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है, फातिहा खोलने वाली, इसके बाद हमने सूरह अल बकरा का बाकायदा आगाज कर लिया। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हिदायत का टॉपिक चल रहा है। मुत्तकीन की सिफात पढ़ ली हमने, उसके बाद काफिरीन जिन्होंने इनकार कर दिया, और अब आगे जो बात जितनी भी हम सीख पढ़ रहे हैं आयात, वो मुनाफिकीन के बारे में है।
یہ اب مثالوں سے بھی سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مثالیں ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہیں، تو ہمیں بھی ان پر غور کرنا ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ صرف آیات ان کے لیے اس وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ سارے جو اسباق ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ 5ویں پیج پر جب ہم پہنچ جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، وہ پہلے انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ ہم نے اپنا QC2 اپنے رائٹ ہینڈ پر کرنا ہے، پھر اسی طرح سے 3 4 اور 5 پر آ جانا ہے۔ QC6 میں ہم نے بہت سارے پیجز پڑھنے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم الحمدللہ QC5 تک خود کو تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کی صفات، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، مختصر اشارے کریں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، اور اس کے بعد ہم نے 2 اشارے کیے تھے، آگ کی مثال، بارش کی مثال۔ آج ہم کریں گے قرآن کی دعوت، اس کے بعد ہوگا قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا لائٹ گرین سا پوائنٹر، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یا ایوہ الناس اعبدو، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ملا ملا کے ہم دیکھیں گے، اپنے پوائنٹر کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس میں سے معنی نکالنا ہے کہ ہمیں یاد ہو جائے کہ یہاں پر قرآن کی دعوت کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے اوپر سے دیکھا مثل، مثال، اور اس کے ساتھ ہم نے نار یاد رکھ لینا ہے، سویبن سے، اس سے ہم نے لکھ لینا ہے کہ یہ کس چیز کی مثال تھی، یہ بارش کی مثال تھی۔ اب ہے قرآن کی دعوت، اگلا ہے قرآن کا چیلنج۔ تو چیلنج کے لیے ہم کل کی آیات میں دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ کون کون سے؟ کون بتائے گا مجھے؟ 3 گروپ بتائے گئے ہیں نا۔ پہلا کیا کوئی بھی؟ منافق نہیں، سب سے پہلا، سب سے منافق پہلا، سب سے پہلا سب گروپ سے کون پہلے سا؟ متقین، ہاں، متقین۔ متقین، پھر کافرین، اور اس کافر، کے بعد، اس کے بعد اور منافق۔ منافقین۔ کافرین تو جو تھے نا وہ تو بس انہوں نے رد کر دیا، بس انہوں نے ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ جبکہ منافقین جو تھے یہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کی بات دوروں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب ان سے ملتے تھے اپنے سرداروں سے ان کی بات کرتے تھے، لیکن ان میں بھی پھر آگے دیکھے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے، ان کا بس ختم کر دیا ان کے بارے میں۔ لیکن اب یہ جو آگے بات ہو رہی ہے یہ منافقین کا وہ گروپ تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ لوٹ آئے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کے یہ ان کی بالکل مکمل طور پر ان کا جیسے ٹھپا لگ جاتا ہے، لکھا ہوا اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت اور بصارت سے محروم نہیں کیا، یعنی کہ آگے کہیں نہ کہیں پر انہیں ہدایت مل گئی تھی۔ قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں دیکھیں، آج ہماری پہلی لائن میں 0 ہے، آخری لائن میں دیکھیں 1 ہے، جبکہ دوسری اور تیسری سطر میں 4 اور 3 الفاظ نے، ان میں سے بھی کچھ الفاظ اردو سے ریلیٹ کر لیں گے، کچھ الفاظ ہم نکال لیں گے اپنے ٹیبل میں سے، تو وہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ہم ایسا کرتے ہیں، تلاوت بھی یہیں پر کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم جزاک وہی کی اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ لعلہ تاکہ ٹھیک ہے لعلکم تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنو ٹھیک ہے اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے اور ایک جو ہم نے پڑھا تھا سورہ کافرون میں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض تھے کہ ناس بھی نہیں کہا بلکہ کہا قل یا ایوہ الکافرون کہ اے کافرو ٹھیک ہے تو اے لوگو اچھا اب اس کو نا آپ نے اس طرح سے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ ایوہا جہاں پر آپ کو نظر آئے گا نا اس میں آپ کو یہ ال والا خاص اسم نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ عبادت کرو اعبدو عبادت کرو اس کو آپ اس طرح سے دیکھا کریں کہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا یا رسولو لیکن اگر الرسولو کا نا تو آپ کو اس کے پیچھے ملے گا یا ایوہ الرسول ٹھیک ہے اس کا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کنیکشن اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں اعبدو کہاں پڑھا ہے آپ نے اعبدو یہ اس کا اشارہ ہے ٹی پی آئی یعنی کہ اعبدو عمر میں امر فعل یہ امر امر ہے جی بالکل الحمدللہ پہچان لیا واحد ہے یا جمع ہے جمع ہے جمع جمع ہے اور اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے اگر ہم کہیں کہ یہ سامنے والوں کی بات ہے زیادہ لوگوں کی بات ہے تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا کون سا ایک فائل چھپا ہوا ہے غائب کا نہیں غائب کا نہیں سامنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم سب سامنے عبادت والا کرو تو یہ کیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا او عبود تو عبادت کر او عبودو تم آپ سب سب عبادت کرو ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ تم سامنے والے سب کو ہاں جی سامنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے نا انتا اور اس میں ہے انتم اس کو یاد رکھیں اس کو بھولنا نہیں ہے بالکل بھی اس کو بھولنا نہیں ہے اس کے بعد ہے اعبدو عبادت کرو ربکم جیسے ہم نے کہا تھا ربو ربو ہو ربو ہم ربو کا ربو نہ ربی ربو کم تھا نا ربو کم اسی طرح سے ربا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ٹیبل اس طرح آپ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کہیں ربا ہو ربا ہوں ٹھیک ہے پورا اس طرح آگے ہم ضمیروں کے ساتھ بناتے ہیں اسی کے ساتھ آ جاتا ہے ربا اور کم ٹھیک ہے کم ربا کم یعنی کہ اگر بات کی جائے ٹکڑوں کی تو دو ٹکڑے ہیں رب کیا ہے مجھے بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ اسم ہے اسم ہے اور یہ کم کیا ہے یہ یہ بھی فعل ہے اسم جو بھی اسم اسم ہے ضمیر ہے فعل کون سا ہوتا ہے اسم فعل یہ جس میں کام کرنے کا پتہ بھی تو چلے نا فعل ہم اس کو کہتے ہیں جیسے جس میں ماضی ہو جس میں مضارع ہو یا جس میں پھر امر یا امر کی واحد اور جمع پائی جائے یا پھر وہ نہیں والے اس میں بھی ایک کام کرنے کا ہی بتایا جا رہا ہے نا یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اسم فعل حرف کو اپنے بھولنا نہیں ہے افعال جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اب دیکھیں نا اس کا معنی دیکھیں اس نے عبادت کی وہ عبادت کرتا ہے عبادت کر سب میں کام کرنے کی بات بتائی جائے نا رب میں کام تو نہیں ہے نا تو اسم ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا کم میں کام نہیں ہے کم کیا ہے آپ سب ہے تو آپ سب کو بھی بتانا ہے نا کام وہ کام کیا بتایا گیا ہے عبادت کرو تم سب عبادت کرو تم سب کس کی عبادت کرو اپنے رب کی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو تو جو سامنے والے والا جو سیگا اس میں پھر ہم وہی والا لے کے آئیں گے جیسے اب سامنے والے انتم کی بات ہے تو کم کی بات ہی آئے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ادھر جو فائل نکلتا ہے نا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہم اس کے بارے میں ضمیر لے کے آتے ہیں
ठीक है, तो टुकड़े भी आपने पहचान लिए, फेल अमर को भी पहचान लिया, इसका आपने फाइल भी ढूंढ लिया। सब्जेक्ट जैसे हमने उसमें सीखा था दोराबा के साथ जैदन, ठीक है, तो अगर उसके बीच में पेश वाला आ जाता है तो वो उसका फाइल बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल, इनके नाम भी होते हैं, वो नाम हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखने हैं। अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी पहचान करनी है, ठीक है। अल्लाह जी, अल्लाह जी भी एक इसम है, इसकी जमा हमने क्या पढ़ी हुई है? अल्लज़ीना। और मैंने आपसे हाँ अल्लदीना। पूछा था कि एक इसकी मुअन्नस भी होती है, वो थी अल्लाह थी। ये अभी पढ़ी नहीं भी है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है। अच्छा, अब हमने जैसे देखा ना रब्बाकुम, इसी तरह की हमें एक कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है खलाकाकुम। अब ये जो खलाका है, पहले इसको पहचाने, खलाका क्या है, फेल। कैसे, हमने तर्जुमे को भी देख लेना, पैदा किया, जैसे था उसने पैदा किया, ठीक है। अब उसको इसके अल्लाह जी के बीच में मर्ज किया हुआ है, उसने पैदा किया, ठीक है, उसने पैदा किया, किसे पैदा किया, कुम, तुम सबको। टुकड़े यहाँ भी दो हैं, ये हो गया फेल, ये हो गया इस्म जमीर, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि ये भी एक जैसे कह लें कि दो टुकड़ों वाला लफ्ज है, इसमें कुम जो जोड़ा गया है इस्म के साथ, यहाँ फेल के साथ आ गया। और अगर हम कहें लकुम, अब ये किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, हर्फ के साथ। हर्फ के साथ, हरफ के साथ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जमायर हैं अफाल के साथ भी आते हैं, हुरूफ के साथ भी आ जाते हैं, और अस्मा के साथ भी, तीनों चीजें हमारे सामने आ गई। उसने पैदा किया तुम्हें, अब क्योंकि अल्लाह जी था तो हम कहते हैं इसको मर्ज कर लिया करें तर्जुमे को, वो जो और उसने वाला, जिसने पैदा किया तुम्हें। वाव, हमने देखा है कि वाव का एक माना हमने पढ़ा हुआ है और एक वाव का माना हमने और भी पढ़ा था सूरतुल असर में, वो क्या था, कसम। कसम, ठीक है। आज हम एक और माना भी पढ़ लेंगे, यहाँ पर तो अतफ वाला ये यानी कि वाव और वाला, और अल्लाह जीना जमा भी आ गई। मिन, अब मिन जो है ये हमने मिनहू वाला पूरा टेबल किया हुआ है। कबली, तुमसे पहले, कबली कुम, कबल, कबल हम इसको इस तरह से याद रखते हैं, जैसे हम उर्दू में भी करते हैं ना कबल, तो कबल और बाद ये भी अस्मा ही होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को इस तरह से याद रखना है कि इनको नामों से ही पहचानना है। इसके साथ भी जो दूसरा टुकड़ा है वो ज़मीर का, यानी कि इस्म प्लस इस्म, ये भी दो टुकड़े। क्या बात हुई, ए लोगो इबादत करो, किसकी, अपने रब की, जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। किस लिए अल्लाह ताला ने ये सारी बात बताई, देखें, या अय्युहन्नासु उबुदू, ठीक है, ये सारा बता के फिर कहा लअल्लाकुम, ताके। अब ये जो लअल्ला है, लाला भी जो होता है ना ये हर्फ होता है, इसके बारे में मजीद हमने क्यूसी 5 में सीखना है। अभी के लिए हम ये सीख लेते हैं कि ये लाल्लाहू भी हो सकता है, लाल्लाहुम भी हो सकता है। पूरी टेबल इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इन्ना के साथ हम पूरा टेबल एक बना लेते हैं, हम लहू के ल के साथ बना लेते हैं, बी के साथ बना लेते हैं, इसी तरह से हमने लाल्ला के साथ भी। अगर आप अपने एंड पर चाहें कि मैं थोड़ी सी कोशिश जी। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रुब्बा के टुकड़े बनाए थे, खलाका के टुकड़े बनाए थे, यहाँ हम इसके दो टुकड़े बना लेंगे, ठीक है। लाल्लाकुम, ताकि तुम सब तत्तकूना, परहेजगार बन जाओ। इसको हम मुत्तकी से भी याद रख सकते हैं ना, मुत्तकी से, मुत्तकीन हम उर्दू में भी यूज करते हैं अल्फाज। क्या बन जाओ, तत्तकून, तुम सब परहेजगार बन जाओ। इससे मिलता जुलता हमने मुत्तकिन पढ़ा भी था। अच्छा जी, चलिए चलो करते हैं। ये मुझे लगता है अब हर बार मुझे करना पड़ेगा, इसको हम मुत्तकी से भी याद रख सकते हैं। चलो मैं इसके ऊपर लिख के देखती हूँ, हम उसको वहीं यहाँ पे इसी स्लाइड पे समझ लेते हैं, उस पे वो शायद नाराज होगी स्लाइड मुझसे। मुत्तकिन, इसी से मिलता जुलता लफ्ज, इसको ऐसे आप बना लें कि उसमें भी बात हो रही है मुत्तकीन की, तकवा की बात हो रही है, यहाँ पर भी तकवा की बात हो रही, तो तत्तकून। अब ये जो ता है ना, ये जो हम कहते हैं कि मुदारे की इलामत, उसमें से ये ता सामने वाली बात हो रही है, ठीक है। ताकि तुम सब क्या हो जाओ,
پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو، بلکہ تمام سب کو کہا کہ اے لوگو، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے، جو جو نا قرآن یہ ساری انسانیت کے لیے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ پیغام ویسے بھی کسی تک پہنچے گا تو کوئی سمجھے گا نا اسلام کو۔ تو قرآن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا جی، تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح، غلام اعبدو، غلام عبد بندہ، ٹھیک ہے، غلام بندے کو کہتے ہیں، عبد کو غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ کیسی اطاعت کرنا؟ کہ تمام کے تمام جو کہ کہتے ہیں نا امر بالمعروف، جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہی امور کو کرنا، اور نہیں عن المنکر، جس سے منع کر دیا گیا اس سے منع ہو جانا، یعنی کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جانا، ایسی عبادت، ایسی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، اور ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ دیکھیں اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ جیسے چار پہ چلتے ہیں نا، چار ٹانگوں پہ، تو انسان سب سے مہذب باوقار انداز میں چلتا ہے۔ ہمارا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، لباس پہننا، جانوروں کو تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو سارے ہر طرف غور کیا کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو اس کی جو انسان کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھا بھی کرے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، سب کچھ دیکھیں کر سکتا ہے کہ انسان چیزوں کو ملائے، الگ الگ کرے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ اور اسی کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو دیکھے، ارد گرد دیکھ کر میں تو تازہ تازہ یہ جو پہاڑ، دریا، یہ چیزیں دیکھی نا، تو دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی کہ دیکھیں کس طرح سے یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ نے چلائے۔ انسان نے بہت ترقی کی، لیکن یہ کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، اس طرح کی سوچ نہ عطا کرے، یا وہ سارے وسائل نہ ملے انسان کو، تو پھر انسان کچھ کر تو نہیں سکتا نا۔ اسی طرح سے بتایا گیا کہ انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزوں سے تو بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب عبادت کریں گے تو عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان پرہیزگار بنے گا اور گمراہی سے بچے گا، اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا مزید فائدہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ضرور ضرور غور کرنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہمیں عطا فرمائے گا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو، تو انسان ویسے بھی برائیوں سے بچ جاتا ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں اگر نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا نہیں رہی تو اپنی نماز کی فکر کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں تو بتایا گیا ہے نا کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تو اپنی نماز پر غور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی کہ دو کی بات ہو گئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے دوسروں کو، کھانا ویسے بھی انسان کھاتا رہتا ہے نا دوسروں کو، تو اس کا ذرا خاص اہتمام کرنا ہے۔ سلام کو عام کرو، یہ نہیں کہنا یہ آیا یہ مجھے سلام کرے، نہیں کیا تو آپ کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو کرے۔ یہ پوری ایک حدیث ہے نا کس کس طرح سے افضل طریقہ کیا ہے سلام کا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا، خود کر لیں۔ سلام کرنے والا سلامتی بھیج رہا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سارے کوئی بہت بڑے بڑے کوئی جیسے کہ خرچوں والے کام نہیں ہیں۔ اس میں صرف خرچہ کہاں پہ ہوگا؟ یہاں پہ کھانا کھلانے میں۔ تو جتنا بانٹو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو علم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ایسے ہے، علم سکھاؤ، یعنی کہ یہ جو اب آپ نے آج کی آیات میں سیکھا، یہ جتنا خود سیکھا ہے آگے پہنچانا ہے دوسروں تک۔ تو اس کی بھی ہم نے انشاءاللہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔
دو باتیں ہوگی، زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ زی، وہ جو کس کی بات کی جا رہی ہے یہ؟ اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ہے؟ جعلا، جعلا کا ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، جس نے پیدا کیا۔ جعلا کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا۔ پھر ہم یہ دو دو ترجموں کو اردو کے لیے مرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے پیدا کیا کس کے لیے؟ لکم، اور آج کے ہمارے لیسن میں حرف بھی آ گیا ہے ضمیر کے ساتھ، یعنی کہ دو ٹکڑے جو ہم پورے ٹیبل کی اسی ون میں کر کے آئے نا، یہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہم بنائیں گے۔ لکم، تمہارے لیے، ارض، یہ ہم ویسے بھی ارض جیسے کہتے ہیں نا اپنی اردو میں، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ جعل لکم الارض، یعنی کہ بنایا اس نے زمین کو۔ کیا بنایا؟ ایک تو بنایا، اس کے بعد دوسری بات ہوگی کیا بنایا؟ فرش، فراش، اس سے یا فرش اور فراش ملتے جلتے، یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد ہے والسماعی، آئین آ گیا میرا، والسماعی یعنی کہ آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو سیکھ لیں، اس کو ایسی جو چیزیں کسی فعل سے نہیں ملتی جلتی نکلی ہوئی یا کسی اردو کے لفظ سے نہیں ملتی جلتی، وہ الگ سے آپ وکیبلری اپنی ایک پیج پہ لکھ لیں کہ یہ جو میں نے نئے الفاظ سیکھے ہیں ان کو اس طرح یاد رکھا کریں۔ ایک طرف عربی لکھ لیں، اردو لکھ لیں، ایک طرف ہاتھ رکھیں، پھر آپ بار بار اس کو بول کے دیکھیں گے تو یہ الفاظ بنی یاد ہو جائیں گے۔ بناءً، کیا بنایا؟ چھت، ٹھیک ہے۔ زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس کے بعد وَأَنزَلَ، اور نازل کیا۔ انزلہ نازل اردو میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا ہم آگے نزلہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے سے الفاظوں کے جو ہجے وغیرہ وہ چینج ہوں گے، ساتھ تھوڑے تھوڑے معنی چینج ہوتے جائیں گے۔ اور نازل کیا من السماء، آسمان سے، کیا نازل کیا؟ ماءً، پانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پھر نکالا، ٹھیک ہے۔ پھر اخرجا، اچھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے، جہاں پر آپ دیکھیں نا یہ جیسے ہم خراجہ کا ٹیبل کر کے آئے ہیں، خراجہ وہ نکلا، جب تھوڑا سا دیکھا کریں کہ اس طرح کا والا معنی آ رہا ہے، بیچ میں لفظ آ رہا ہے، اخراجہ اس نے نکالا، تھوڑا تھوڑا سا لفظ کا یہ جو الفاظ کے جو حروف زیادہ ہوئے، تھوڑا سا اس کا معنی بھی فرق ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر نزلہ کریں، وہ نازل ہوا، اور انزلہ اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ ایک ایک میم اس سے ہوگا یا میں نے ہوگا؟ انزلہ میں اور اخرجہ میں؟ ماضی ہے، ماضی، ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، وہ اچھا مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے۔ ترجمے پہ غور کریں، اور نازل کیا، نکالا، اس کی میں آپ کو چلے کرنا تو ہم نے QC3 میں، اتنا سا بتا دیتی ہوں۔ انزلہ، ینزلو، ینزلونا، تنزلو، انزلو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے وہ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، یہ ہم نے QC3 میں کرنا، ابھی کریں گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس کو ایسے دیکھیں، ترجمے سے غور کریں، یہ ترجمہ اس کا ماضی میں ہوا ہے نا، جہاں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے نا وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، جیسے ایزا کے ساتھ تبدیلی آتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو تھوڑا سا فرق ہوا ہے، جو سیدھا سیدھا ہے اس کو ہم ایسے ہی لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نکالا، کیا نکالا؟ بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے۔ کیا نکالا؟ من الثمراتی، پھلوں میں سے، ثمرات ہم اردو میں بھی ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات سے پھر کیا نکال دیا اللہ تعالیٰ نے؟ رزقن، رزق، یہ روزہ کا اس نے رزق دیا، اور یہ جو ہے رزقن، یہ وہاں پہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ مصدر۔ اس نے کیا دیا؟ رزق، پھلوں سے، یعنی کہ آسمان سے پانی نکالا، پھر اس کے ذریعے پھلوں سے انسانوں کو رزق دیا، ٹھیک ہے۔ رزق کھانے کے طور پر بھی اور اسی طرح سے کمانے کے لیے بھی نا، تو رزق میں بہت ساری اقسام آ جاتی ہیں، یہاں پر خاص بات پھلوں ہی کے، پھلوں سے رزق بنا دیا لکم، تمہارے لیے۔ یہ سارا بتا کے پھر کہا فلا، پس نہ، لا تجعلو، اتنے کو دیکھیں، لا تجعلو، اگر میں پوچھوں یہ فعل میں ہم اپنے پوری ٹیبل میں اس کو کہاں پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ جعلا کا ٹیبل ہو، اس میں لا فعل تجعلو، نہیں۔ فعل نہیں، جیسے ہم نے امر کہا تھا ایسے ہم نے نہیں، اور یہ بھی جمع کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ فعل نہیں ہے،
जमा की बात है, और इसके अंदर फिर हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट करने वाला कौन है। जैसे फिर अंतुम। अंतुम, जैसे उसमें था ना कि अंतुम छुपा हुआ था, यहाँ भी बस तुम सब ना ठहराओ, यानी कि जो तुम सब है ना, ये इसको ब्रैकेट में चाहे अपने पास लिख भी लिया करे ताकि याद रहे। बस ना ठहराओ, लिल्लाही, ली वाला हमने पूरा वैसे टेबल भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह से भी याद रखा था कि लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक। जब ये वाला तनवीन वाला यूज होता है ना, तो इसका माना था कि कोई वाला माना यहाँ पर आना, कि किसी तरह का कोई भी शरीक ना ठहराओ अल्लाह के लिए। अच्छा, अब ये जो है ना वाव, इसके आगे हमने दो तो पढ़ लिए थे ना, एक वाव का हमने माना और पढ़ा था, एक का है हमने पढ़ा कसम, और एक वाव का माना होता है हालांकि या जबकि वाला माना यूज किया जाता है। इसके बारे में बड़ी डिटेल हमने पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह अगले अगले कोर्सेज में, अगले लेसन में नहीं, अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। इसका फिर नाम भी जानेंगे कि इस वाव को क्या कहते हैं, इस वाव को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अभी के लिए क्या किया करें, जहाँ खास तौर पर ऐसा तर्जमा है उतना सा याद कर लें, वो अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। ठीक है, यानी कि इस हाल में हो कि तुम जानते हो, बेखबर नहीं हो। वह अंतुम, तुम सब। अब ये देखें, तालमूना, तुम सब जानते हो, तुम सब, तुम सब, तो बड़ी ताकीद के साथ बताया गया। ताकीद भी है, और जब हम इंशाल्लाह नहवी तरकीब किया करेंगे ना, फिर हम मजीद समझेंगे ये फिर इन दो चीजों को इस्तेमाल करने की ताकीद आई कैसे है। ठीक है, अपने नीचे बिछी हुई जमीन को और ऊपर फैले हुए आसमान को देखिए, ये किस लिए गौर करने के लिए, शायद करें, तदब्बर करें। अगर जमीन नोकीली होती, ऐसे जो सामने दिखाई गई है, ऐसे नोकीली होती तो हम कैसे रहते। अगर महफूज छत ना होती तो हम नुकसानदेह शुआओं से जल कर मर जाते। सारा कुछ देखें, ये सारा बता भी दिया हुआ है कि ये जो छत अगर इस तरह की अल्लाह ताला ने ना बनाई होती, तो सूरज की सीधी शुआओं से हम तो जल कर मर जाते। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सारा वाटर सर्कल बताया गया ना, साइकिल ये जो होता है, ये क्या है, पानी से भाप बनी, भाप से फिर बादल बने, ये बारिश बरसी, फिर ये दोबारा से ये पूरा सर्कल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब ये कि अल्लाह ताला ने जब आसमान से ये बारिश बरसाई है तो इंसानों के लिए रिज्क का बंदोबस्त हो गया। इस सब को समझने के लिए अगर आपका ये जो पहाड़ी इलाके ना, इनकी तरफ कभी जाना हो, तो देखा करें रुक कर, खड़े होकर के ये पूरा निज़ाम कैसे चल रहा। कोई एक जात है जो इन चीज़ों को चला रही है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो सकता। फलों को देख ले, खास तौर पर जो हमारे लिए बनाए गए, अगर आम, जामुन, केला, सेब और संतरे राई के दाने जैसे होते छोटे छोटे से, कैसे हम उनको छीलते खाते। और इसी तरह से अगर जो छोटे छोटे फल है वो बहुत बड़े बड़े होते, वो कैसे खाए जाते, वो कैसे यूज किए जाते। तो ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत है। जैसे कहते हैं ना कि अगर तरबूज लगे थे दरख्तों के ऊपर तो वो सरों पे गिरते, तो बंदा आर पार भी हो सकता है। ऐसी आयात हम पढ़ें तो अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़े, सुने तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के एहसासात बेदार हों। जब सिर्फ अल्लाह ने सब कुछ मोहब्बत के साथ बना दिया, हमारा खूब ख्याल रखकर बनाया है, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, तो हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और याद रखना है, अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला की इबादत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के लिए जो, जैसे फरिश्ते जो सजदा करते हैं वो क़यामत तक सजदा ही करते रहेंगे, जो तस्बीह बयान कर रहे हैं तस्बीह बयान करेंगे, जिन्होंने क़याम किया क़याम में है, जो रुकू कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को बनाया ना, तो ये देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए भी बनाया, साथ इसलिए भी बनाया ना कि अच्छे अमाल करें, अपने अच्छे बुरे की जो तमीज़ है, इसी तरह से जो दूसरों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें भी इंसान के साथ हैं। तो इबादत भी करनी है, बाकी भी अल्लाह ताला के जो हुक्म है, उमूर है, उनका ख्याल रखना है। और ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि कोई तो है जिसने ये तमाम के तमाम इंतजामात किए हैं। कोई तो है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, क्योंकि ज़मीन, आसमान, मौसम, बारिश, फल वगैरह सब कुछ, ये देखें कैसे इसका एक का ताल्लुक दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे हम समझ लेते हैं, आसानी हो जाती है ना समझने में।
کہ ان سب کے درمیان جو بہترین تعلق ہے، یہ سارا ہم نے دیکھا کہ کیسے بھاپ سے پھر بادل، بارش، اور پھر وہ دوبارہ زمین پہ برستی ہے. تو یہ سارے واٹر سائیکل کو دیکھا کریں، سمجھا کریں. خاص طور پر بارش ہوتی ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا. اور اس کے ساتھ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ رحمت والی بارش ہو، زحمت والی نہ ہو. اس وقت ہم نے دیکھا نا کیسے سیلاب وغیرہ سے تباہیاں آتی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور میں نے تو اب دیکھا بھی کہ کس طرح سے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھی، کیسے کیسے گلیاں اور جو گھر تھے لوگوں کے خراب ہوئے. بس اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص الخاص رحم و کرم فرمائے. یہ سارا جب ہم پڑھتے ہیں، ہم ساری دعائیں سوری آیات پڑھتے ہیں، الفاظ دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے یوز ہوئے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ اپنے لیے دعا کرنی ہے. کیسی دعا کرنی ہے؟ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق دے. اچھا، اعبدو سے یعنی کہ عبادت کرنے کی دعوت کی. قرآن میں کیا کیا؟ قرآن کی دعوت کے، اس کو پڑھیں، دیکھیں، ایک ایک آیت پر غور کریں، اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر کے عبادت کرو. اسے دعوت والا آپ اشارہ یاد رکھ لیجئے گا. ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما. ٹھیک ہے. پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات کی غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پھر طرح زیادہ بہترین طریقے سے میں اندازہ ہو جاتا ہے نا، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اچھا جی، کچھ اسما جو ہے نا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پھر ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جو اسما نئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے جمع پڑھنی ہو، ان کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. جیسے سما، سماوات. اسی طرح سے ہے سمارا تن. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم لگا لیں نا تنوین تو مزید سمجھ آ جائے گی. اس کی سماوات. اب یہ سماوات اور سمارات، سمارات ایک جیسی جمع بنی ہوئی ہے، تو یہ دونوں ہی ہم کہیں گے مؤنث کے صیغے یوز میں. اس کے بعد ہے ند. ند انداد. ٹھیک ہے. ندن اندادن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ افعال جو فتح، نصر، ضربہ اور سامیہ کے پیٹرن پر آئیں. عبدہ، یعبدو، عبد، عابد، معبود اور عبادت. یہ ہے باب نوسارا سے. یہاں پر کوڈ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق اور خلق. یہاں پر تنوین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسماء ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی باب نون سے ہے. اور آپ دیکھیں گے جیسے سے ہم اپنے قرآن میں آگے آگے بڑھتے جائیں گے نا، آیات پڑھتے جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ باب نون بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. جعل، یجعل، اجعل، جاعلون، مجعولون اور جاعلون. تھوڑے تھوڑے سے جو مصادر ہیں چینج بھی ہو سکتے ہیں، مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. رزق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عالمہ، یا عالم، اعلم، عالم، معلوم اور علم. چلیں جی، ہمارے یہاں پر کوئی بھی کمزور فعل نہیں یوز ہوا ہوا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آج کا ٹیبل پڑھنا ہے. یہ دولہ، دولہ جیسا ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا ہے؟ دولہ کوئی ٹیبل پڑھ کے آئے ہم پیچھے؟ ظنہ. ظنہ. ٹھیک ہے. آج ہم ظنہ اور دولہ کا فرق بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے دولہ، یعنی کہ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں پر دیکھنے میں دو لفظ نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس سے کیا ہے کہ یہاں پر بھی ایک، دو اور تین حروف ہی ہیں. اب ان تینوں حروف کے پاس اگر آپ ان کو کھول کر دیکھیں تو اپنی اپنی حرکت بھی ہے. یہ ہے دو لا لا. اب لا لا کو مرج کر دیا اور تشدید دے دی تو یہ بن گیا دولہ. ٹھیک ہے. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ دولہ دعاد پر ہے، ظنہ نون پر ہے، بار بار پریکٹس کریں. ظنہ میں بھی نون ہے، دولہ میں دعاد ہے. یہ ہماری میم نے ہمیں ٹپ دی تھی، آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس کو یاد رکھ لیں کہ ظنہ میں نون ہے. اب زوا نہیں ہم کہہ سکتے نا، نہ ہم لام کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہم نے زوا والا کوئی ٹیبل پڑھا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی لام والا کوئی ایسا ٹیبل تو نہیں پڑھا کہ جو مین باب ہو وہ لام ہو. ہم نے نوسرا پڑھا ہے، دوربا پڑھا ہے، تو اس میں نون ہے، نوسرا، دعاد ہے، دولہ. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سے ایک ٹپ کے طور پہ یاد رکھ لیں.
अब जब दोल्ला दूध दौद पर कह रहे हैं ना, इसका मतलब कि जब नौसारा यंसुरु द्वाराबा यद्रिबु, थोड़ा थोड़ा फर्क है ना, तो वो फर्क हमें यहाँ भी नजर आएगा, डबल वाले में भी नजर आएगा। अच्छा जी, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। और अब हम ये कर रहे हैं, और गुमान करो अच्छा, वरना क्या होगे, भटक जाओगे। वो गुमराह हुआ, वो भटक गया, ठीक है, इसके माना इस तरह से है, वो गुमराह हुआ। और गुमराही वाला हमने एक और वो वहां पढ़ के भी है ना, वाला दौलीन, के गुमराहों से, गुमराह होने वालों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, बचाए। अब इसको अपने इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना, ज़न्ना में नून है तो बाब ना सवारा, द्वल्ला में द्वाद नजर आ रहा है तो बाब द्वारा। अच्छा जी, द्वल्ला वो गुमराह हुआ, ये कौन सा है, ये यकसा हरूफ वाला फेल है, इसको क्या कहते हैं, डबल, जिसके हरूफे मादा के हर्फ डबल हों, ठीक है, डबल हरूफ वाले सेहतमंद अफाल। क्योंकि दौद भी सेहतमंद है, लाम भी सेहतमंद है, और लाम भी, इनके सेहतमंद से क्या मुराद है, कि ये कमजोर नहीं है, इनको सही अफाल भी कहते हैं, इनको सेहतमंद भी कह सकते हैं। याद रखना है कि ये कमजोर नहीं है, ठीक है, ये कमजोर नहीं है। अच्छा जी, अब जैसे हमने किया था ना ज़ननता, बिल्कुल उसी तरह से द्वललता, द्वल्ला वो गुमराह हुआ, द्वल्लू वो सब गुमराह हुए, द्वललता आप गुमराह हुए, पूरा टेबल इस तरह बन जाएगा, द्वलल तू मैं गुमराह हुआ, द्वलल तुम आप सब गुमराह हुए, द्वलल ना हम सब गुमराह हुए। और इसकी मुअन्नस क्या बनेगी, हिया ضلت द्वल्लत। क्या करना हमने, सिर्फ ضلل एक साकिन ضلت ता मिला देनी है, ठीक है, वो औरत गुमराह हुई, द्वल्ला द्वल्लु द्वललता द्वललतु द्वललतुम द्वललना द्वल्लत, ठीक है, या द्वल्लत, द्वल्ला द्वल्लु द्वललता द्वललतु द्वललतुम द्वललना द्वल्लत, ठीक है। बाद में हम इंशाल्लाह आपसे भी पढ़ाते हैं। हल द्वल्ला क्या माना, इसका तर्जुमा क्या होगा, हल द्वल्ला। क्या वो गुमराह हुआ? तो अब हमें क्या कहना चाहिए, अगर हमने इसको नफी करनी है इसकी, ला दोल्ला, वो सोच लें, माजी की नफी, सॉरी, माँ, माँ, माँ दोल्ला। माँ दल्ला वो गुमराह नहीं हुआ, हल दल्लू, माँ दोल्लू। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बाकी इसी तरह से हम पूरा टेबल जैसे करते माँ आए। दोल्ला। अच्छा जी, अब हमने क्या कहे, सोचा था, सोचा नहीं था हमने देखा था कि ये जो बोला में भी दुआद है, यहाँ पर भी, बाकी ये जो सारी स्टोरी है इसको ना उस पे बताया जाता है कि इसको या दल्लू नहीं कहना, या दुल्लू नहीं कहना, इसको क्या कहना है, या दुल्लू। और ये तो यहाँ से जो समी है ना, ये इधर ही निकल जाता है, क्योंकि जब हमने स्पेलिंग खोले तो हमने कहा था दो लाला, हमने दौलीला नहीं कहा था, अगर दौलीला कहते तो फिर सामिया पे जा सकता था। ये एक जैसा ही होता है ना, फतहा नसरा और दाराबा में, सिर्फ ये जो सामिया में ये जो हम मीम के नीचे जेर नजर आती है ना, ये अलग कर देता है इस बाब को, माजी में ये अलग कर देता है, इसकी पहचान माजी से हो जाती है, बाकियों की मुदारे से हो जाती है। तो अब हमने क्या करना, बोला में हमने कहा कि बाब दौद पर है, तो इसको हमने जेर, जैसे हमने यदरिबू पर जेर लगाई थी, यहाँ पर भी यदिल्लू पे हम जेर के साथ इसको कसरा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाज़ दफा ये होता है कि पढ़ने में भी सही लग रहे थे, हम कहते हैं ना पढ़ने में सही नहीं लग रहे, बाज़ दफा ये पढ़ने में भी ठीक लग रहे थे, और ताज़ा ताज़ा हमने जन्ना या जुन्नू किया भी था। तो ये जो इस तरह से बना के दिखाया जाता है ना, कि ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, ये दलीला तो था नहीं इसलिए सामिया पे नहीं बन सकता था, लेकिन ये बाब दुआद पर भी पूरा पूरा फिट उतर आता है। तो जिस टेबल पर ये है हमने उसी पे करना है, इसको बस स्टोरी को समझना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा था तो नहीं बना, ये कुरान मजीद में जिस तरह से यूज हुआ है, पहले कुरान आया, ग्रामर बाद में बनी है, तो कुरान में जैसे अल्फाज यूज हुए हैं उसी तरह से टेबल बनाए गए। तो द्वल्ला या दिल्लू, ठीक है, इसको इस तरह से याद रख लेंगे। या दिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, या दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, और दिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तो दिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं, नौ दिल्लू हम सब गुमराह होते हैं,
اور हिया तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। यदिल्लु यदिल्लुना तदिल्लु अदिल्लु तदिल्लुना नदिल्लु हिया तदिल्लु। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि जब हमने कहा था माजी की नफी माँ से है तो मुदारे की नफी ला से। हल यदिल्लु ला यदुल्लु। ला यदिल्लु। ठीक हो गया। बाकी पूरा टेबल इसी तरह से हम कर लिया करते हैं। अच्छा जी, सबील कहते हैं रास्ते को। क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाही। जैसे हमने कहा था ना कि कौला वाले टेबल में अक्सर हमें ला नजर आया करेगा। ला की ये जो प्रेपोजिशन है, हमने कहा जहाबा के साथ बी नजर आया। ठीक है, तो दोल्ला के साथ हमें अन नजर आएगा कुरान मजीद में। अगर हम लिखें ना दोल्ला, जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करें तो दोल्ला लिखें, उसके साथ जो प्रेपोजिशन नजर आएगी ना वो अन की नजर आएगी। हल युदिल्लु अन सबीलिल्लाही। अन वही है जो हमने पूरा टेबल किया था, ठीक है, अनहु वाला। अच्छा जी, क्या बनता है कि क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? तो क्या जवाब होना चाहिए? ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमने करना है? हमने कहा था कि हुआ का जवाब हुआ से, दुल्ला का जवाब दुल्ला से, या दिल्लू का जवाब या दुल्लू से, यानी कि जो हमारा गायब है गायब से उसका आंसर आ जाना है। हल में हम नाम और ला यूज करते हैं या मा यूज करते हैं। बाकी सारा जितना भी आपका फ्रेज होता है वो उसी तरह से आ जाता है। सिर्फ ऐसा हो कि अगर जमायर हो तो उनको फिर अदल बदल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जमीर यूज नहीं है तो उसको भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं, जैसे हमने बनाया था ना जन्ना से, बिल्कुल उसी तरह से बनना है, लेकिन जो जेर जबर का फर्क है वो यहाँ पर आ जाना है। जैसे अब हमने या दिल्लू की बजाय तदिल्लू को ले लें, उसमें से अलामत मुदारे गिरा दी, ठीक है, ता को हटा दिया, लाम को साकिन किया। अब चूंकि एक को साकिन किया, फिर भी एक और हमारे पास लाम मौजूद है जो कि हरकत के साथ है। तो जैसे हमने किया था जन्ना में, पेश थी ना पीछे, या जुन्नू में, तो ये पेश को बरकरार रखा था, तो ये बन गया था जुन्ना। इसी तरह से ये जो दोल्ला में तौदिल्लु है ना, तौदिल्लु, इसकी जेर को हम कायम रखेंगे, सिर्फ इसको हटाना है, तुम्हारे पास जेर ही बचती है ना। इसी तरह से वो था यजुन्नु में, जब हमने इसको हटाया तो ये पहले से हमारे पास जो पेश थी मौजूद थी, हमने अपने पास से कुछ नहीं किया। बस आगे हमने देखा कि एक लाम को हमने साकिन किया, ठीक है। अब ये दोनों ही की चूंकि हरकत वाले हैं, एक को साकिन कर दिया फिर भी हमारे पास एक लाम मौजूद है। जिसको मर्जी साकिन कर ले, इसको कर ले या इसको साकिन कर ले, उस सूरत में फिर भी एक लाम मुतहर्रिक है, एक हमारे पास हरकत वाला है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, इसको करना है दुल्ला। हमने उस दिन भी सीखा था कि जब दो हरूफ हों उनको मर्ज किया जाए, खुद से कोई हरकत लगानी है तो वो होगी फतहा की हरकत, यानी कि जबर की हरकत, तो ये बन जाएगा दुल्ला। जैसे जुन्ना बना था इसी तरह दुल्ला। बहुत अच्छी तरह से जुन्ना और दुल्ला का टेबल याद रखना है। बहुत सारे टेबल आपने कुरान मजीद में इन्हीं पैटर्न्स पर पढ़ने हैं, तो इसको नहीं भूलना। अच्छा, जैसे उजनुन बन सकता है ना फेले अमर, इसी तरह से इदलिल बनेगा। जैसे वाहलुल हमने कहा था ना, उहलुल, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, हमने कहा था हल्ला या हुल्लू है। इसी तरह से दुल्ला इदलिल भी बन सकता है, दुल्ला गुमराह हो, इदलिल। लेकिन क्या याद रखना, अगर इदलिल करेंगे तो इदलिलु होगा। अगर दुल्ला कहते ना, अभी हमने यहाँ पर अपने QC2 में दुल्ला ही इसको पढ़ना है, ठीक है। दुल्ला, दुल्लू, ये अगर आ भी जाता है आपको किसी होमवर्क में तो पता होना चाहिए कि इसका हम खोल भी सकते हैं, इदलिल भी बन सकता है। इदलिल जो है ना इदरिब की तरह बन जाता है, इदरिब। और इसके साथ लिख के देखें, ईद लिल, पूरा पूरा इस पे इसका वजन बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ला तदिल्ला, मत गुमराह हो, ला तदिल्लू, तुम सब मत गुमराह हो। इसके बाद है दौलुन, बिल्कुल जैसे जोनुन, दौलुन गुमराह होने वाला, डैश जिसका इसमें मफूल नहीं होगा उसके बारे में कहेंगे डैश। इसके बाद है दौलालतुन, गुमराही, ठीक है। एक हिदायत होती है, हिदायत की जिद गुमराही। अच्छा जी, ये पूरा टेबल हमारे सामने आ गया, 3 लोग सामने आए, 3 लोग हैंड रेस करें, फिर हम इसको टेबल को एक दफा पढ़ लें। सिस्टर नबीहा, सिस्टर मदीहा, एक सिस्टर और आ जाए। सिस्टर आयशा का माइक ऑन है। सिस्टर आयशा आप शुरू कर लें, माजी से शुरू करें, जी, माजी वाला। माजी वाला शुरू करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نا وہ سکرین تھوڑی ٹیڑھی گئی ہوئی ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہو گیا، ایک سیکنڈ میں اینک پا رہوں، مجھے نظر بھی نہیں اتنا آتا۔ لگا لے لگا لے۔ نورین جی آپا چلے میں پڑھ لیتی ہوں جب تک وہ اینک لگا رہی وہ ہے تو۔ گمراہ ہوا، چلے زولو پڑھ رہی وہ سب گمراہ ہوئے، زلالتا آپ گمراہ ہوئے، زلالتو میں گمراہ ہوا، زلالتم آپ سب گمراہ ہوئے، زلالنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ وہ عورت گمراہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نظر کا ایشو بھی ہے نا تو کیا کرنا آپ نے، ان کو نا اپنی روانی میں لائیں، بولنے میں لائیں، جیسے آپ کو بہت اچھی سے پریکٹس ہو جائے، اس کو بار بار پڑھیے گا، دولہ دولو دللتا دوللتو دوللتم دوللنا دولت، ایک ٹیبل یاد کرنا ہے، باقی پھر سارے ٹیبل اسی طرح بن جانے جو ہمارے دعت والے پیٹرن پہ ڈبل حروف والے ہوں گے۔ جی سسٹر آپ پڑھیے، سسٹر مدیحہ کو شاید میں نے کہا تھا۔ میں پڑھ لوں نورین آپا، چلے پڑھ لیں کیونکہ آپ۔ میرا تو اور 1 گھنٹہ آپ کا فرق آ گیا آج سے تو۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے نا نمازوں کا ٹائم خراب ہو رہا تھا۔ نہیں آپ کی نمازوں کا ٹائم، میری تو ابھی فجر ہی پڑی ہے، اب تو ہاں میں جی 10 گھنٹے اور پیچھے ہو گئی 9 کے بجائے، تو پڑھیے۔ ابھی پڑھ کے پھر جاتی ہوں۔ اچھا بسم اللہ۔ یدولو یدولونا تدولو ادولو تدولونا ندولو تدولو ہیا تضلو، ٹھیک ہے، ہیا ضرور دلہ، کہا کریں۔ ہاں ہی ہے دلہ اد لل نہیں ادھر کو دولو رہنے دیں، لا، اچھا اچھا ٹھیک۔ پڑھیں۔ دولو لا تدولہ لا تدولو دولن دولن، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں تاکہ 2 کاؤنٹ تو آ جائیں۔ دولن، دولن ہاں جی دولن، پھر دولن ڈیش، صحیح، ڈیش اور دولالتن۔ دولالتن، ٹھیک ہے۔ سسٹر مدیحہ آپ نے بہت روانی سے پڑھنا، دولہ سے شروع کریں، دولالتن پہ آ جائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ ضل ضلوا ضللت ضللت ضللتم ضللنا هي ضلت يضل يضلون تضل أضل تضلون ندل هي تضل ضل ضلوا لا تضل لا تضلوا ضال داش ضلالة۔ الحمدللہ، سب سسٹر الحمدللہ، بہت بہترین ہو گیا، کیونکہ آج پہلا ہے، پہلے دن کیا ہم نے یہ ٹیبل، یہ والا پیٹرن، تو انشاءاللہ اس کو ہم یاد کر لیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو کوڈ والا مسئلہ ہوتا ہے نا، اب یہ جو ہم نے آج پہلا ٹیبل کیا نا، اگر پوچھا جائے دولہ کا کوڈ کیا ہے تو یہ خود اپنا کوڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دولہ کا ٹیبل ہی سب سے پہلے کیا ہوا ہے۔ مین باب ہے دود یعنی کہ دورابا، اور اس کا کوڈ دولہ ہی بنے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا ٹیبل پڑھا ہی نہیں تھا جس میں ہم نے مضارع میں کسرہ کے ساتھ پڑھا ہو نا، جیسے زنا یا زنو تھا تو دلہ یا دلو۔ اب جو چابیاں ہیں یہ پہلی پہلی چابی ہے، ماضی کی چابی، مضارع کی چابی، امر کی چابی۔ اس کے بعد یہ جو گرے چابیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسماء ہے، دولن ڈیش دولالتن، اس کے ساتھ ال بھی آ سکتا ہے اور اس کی جمع بھی بن سکتی ہے، دولونا دولینا ولا دولین، ٹھیک ہے، وہیں ہم پڑھ کے بھی آ گئے ہیں۔ اچھا جی دولہ کا ٹیبل اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب یہ کیونکہ ابھی یاد تو نہیں ہوا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ پس تم لوگ نہ ہو، اچھا جی، نہ ہو جاؤ گمراہ، یعنی کہ پس تم لوگ نہ ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ، کون سا حکم بھی آ رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے، تو کون سا ہم لگائیں گے؟ یہاں پر جمع کی بات بھی ہو رہی ہے، پہلے نہیں، پہلے نہیں، جمع تو پہلے نہیں ہم کیسے لکھیں گے؟ لا تضلوا لا تضلو۔ اب میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک خاص پریپوزیشن آ جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ان ان، ان کے ساتھ ہم نے حق کو تو حق ہی کہنا ہے، ان الحقی، ٹھیک ہے، یہ کسرہ اس کے ساتھ، کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا سا سیکھا تو نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن ہمیں اتنا وقت پتہ چل چکا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے باللہ اگر حرف جر آیا تو اس کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ اکثر و بیشتر آپ کو کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ نظر آئے گا۔ اچھا جی اردو میں ترجمہ کریں، والا الضالین، اور اور نہ، نہ اب آپ نے فعل جو ہے نا، فعل نہیں، اسم الفاعل والا ترجمہ کرنا ہے۔
गुमराह गुमराह होने वाले। होने वालों में से, ठीक है, और ना गुमराह होने वालों से। ये हम दुआ करते हैं ना जो एंड पे, मतलब जो दुआ है हमारी सूरह फातिहा के एंड पे हम करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और फिर हम ये दुआया अंदाज में अल्लाह ताला से यानी कि उन लोगों में ना शामिल होने वाली दुआ मांगते हैं ना, इसमें नहीं वाला आंसर आ जाता है। नहीं कौन सा, फेले नहीं, ये मैं उर्दू वाला नहीं नहीं कह रही है, फेल नहीं वाला। अच्छा जी, अरबी में जवाब दें और हाँ में जवाब देना। हल हुआ दालुन अनित तरीक। अच्छा, हाँ में क्यों जवाब देना? ये तो ला नहीं में होना चाहिए था। क्या वो गुमराह होने वाला है रास्ते से? नअम हुआ ضال عن الطريق। क्यों भटका दिया उसको रास्ते से? मुझे पता नहीं, अगर आपके उसमें बुक में नहीं हुआ तो फिर आप ला वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माँ लगाने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्योंकि ला और माँ दोनों यूज कर सकते हैं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो जैसे दौल होंगे इसमें ना, तो इसमों के साथ जब हम वो नहीं वाला लगाते हैं तो ला लगा लेते हैं, माँ दोनों चीजें लग जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसी मेरे ख्याल से कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको कहा कि इसका जवाब नाम में दे दें, हाँ में दे दें। अच्छा जी, अब बताया गया है कि दुल्ला की तरह खुर्रा, वो गिरा। अगर मैं कहूँ ये खुर्रा है तो जरा कोई जल्दी से इसका टेबल पढ़ सकता है, बिल्कुल दुल्ला की तरह? कुछ थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि मजीद कोशिश करें। आसानी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, खर्रा, खर्रू, खररता, खररतु, खररतुम, खररना, हिया खर्रत। अच्छा जी, अब बिल्कुल यदुल्लु की तरह। हाँ जी। यखिर्रु, यखिर्रूना, तखिर्रु, अखिर्रु, तखिर्रूना, नखिर्रु, हिया तखिर्रु। खिर्रो, खिर्रू, ला तखिर्रो, ला तखिर्रू, खौरुन, और इसमें भी डैश होगा। इसमें आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, मखरूर। हम्म। नहीं भी लगाएंगे तो क्योंकि मैंने इसका तर्जुमा देखा ना, वो गिरा, यानी कि इसको मफूल हम्म, की जरूरत नहीं, इसमें भी डैश आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, और हम्म, खर्रुन इसमें तो जरूर बिल जरूर तशदीद लगानी है, यानी कि एक जैसे लगते हैं ना, अगर इनके ऊपर जेरे जबरे ना हो तो खर्रा, खिर्रा, खर्रुन एक जैसे लगते हैं, तो तनवीन लाजमी पढ़ लें ताकि हमें मस्दर का पता चल जाए। ठीक है, और ये इसका इखरिर भी हो सकता है। सिस्टर साहब मैं आपकी बात सुनती हूँ, इखरिर इखरीरू, जैसे हमने कहा ना इदलिल इदलिलू, ला तखरिर ला तखरीरू, दो दो तरह से बन जाते हैं। जी सिस्टर अफसा बताइएगा। अच्छा, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा, हाँ तर्जुमा करे। हाँ, यहाँ मैंने कहना था पस भी है ना, तो वो भी आप ऐड कर लें, फ। अच्छा अच्छा, मैंने फ का किया नहीं, फला। हाँ। ठीक है, पस ना हो जाओ, जजाकिल्लाहु खैरा। फला कदिल्लु अनिल हक। ठीक हो गया? चले जी, खर्रा खर्रु खररता खररतु खररतुम खररना और खर्रत, यकिर्रु यकिर्रुना तकिर्रु अकिर्रु तकिर्रुना नकिर्रु हिया तकिर्रु, खिर्रा खिर्रु ला तखिर्रा ला तखिर्रु, खारुन डैश और खरुन, मखरूरुन मुंह से निकलता है क्योंकि हम मफूल से बनाते हैं ना, तो ग्रामेटिकली टीचर्स बताते होते हैं ठीक है बन सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता ना, जिनका मफूल यूज ना हो अक्सर बनाया भी नहीं जाता। सिस्टर हफ्सा, अब आप मुझे बताइएगा, आप करवाएंगी या मैं करवा दूं ऑड ऑड वन आउट वाला? सिस्टर हफ्सा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? सिस्टर नवीन नाम करवा दे, मेरे यहाँ बहुत शोर हो रहा है, अच्छा सॉरी। अच्छा, चले सही। अगर तो वरना आप कहते लोगों हैं को, तो कल करवा दूंगी मैं। हाँ, ठीक है। ठीक है कल कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको देखें अगर मुश्किल है इसमें तो बताइए, फिर आपको सिस्टर 10 मिनट लगा कर करवा देंगी। ठीक है, ऑड वन आउट वाला, यानी कि जो हमारा एंड हाँ, इन्होंने ना वाला था ना। असाइनमेंट्स की थी सिस्टर नारीन, इन्होंने जी, असाइनमेंट की थी, सिस्टर मनीजे ने भेजी थी, बड़ी गलत मलत इन्होंने की थी। तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप ना दोनों बैचेस को एक दफा ये करवा दें। ये इसम फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करने थे। जी जी जी, मेरे ख्याल से अच्छा भूल गए हैं ये लोग। अच्छा। अच्छा, अब आपने ना इंशाल्लाह या कल मैं ऐसा करूंगी, एक नहीं, नहीं, आपका तो वो मैं चाहे रुका के असाइनमेंट राजी ही नहीं निकाल हूँ। लूँ आपके लिए। ठीक है,
तो उसे सिर्फ हफ्सा करवा देंगे या मैं करवा हाँ दूंगी, मैं बना असाइनमेंट दूँ, को मैं एक निकाल स्लाइड ही बना दूंगी, ठीक है, ठीक है मैं स्लाइड बना उसमें ऐड दूंगी। कर दूंगी जी। सिर्फ आपने पता क्या करना, तो एक चीज को याद रखा करें, पहला नंबर है इसम का, इसमें मजीद ना आप क्या करें, ये जो पहला नंबर इसम फेल हर्फ, ठीक है, पहले इसकी बुनियाद पर इनमें से अगर कोई नहीं ना, अगर तीनों जैसी अस्मा है, एक फेल है या एक हर्फ है, वो अलहदा हो गया, अगर सारे अस्मा निकल आए, अब उस सूरत में क्या करना, फिर आपने वाहिद जमा पर जाना है, मैंने वाहिद को भी अलग कर दिया। उसके बाद आपकी जो दूसरी जो चीज है, वाहिद जमा के बाद तीसरा ऑप्शन आपका मुजक्कर मुअन्नस का है, ठीक है। अगर आपके सारे फेल निकल आए या सारे इसम निकल आए तो फिर वाहिद जमा पर जाना है, सारे वाहिद निकल आए या सारे जमा निकल आए फिर मुजक्कर मुअन्नस पर। हरूफ में तो ऐसा नहीं होता ना, उसमें तो मुजक्कर मुअन्नस या वाहिद जमा नहीं होते, सिर्फ इसम और फेल में फिर आगे ये दोबारा से दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर सारे के सारे इसम नहीं है, फेल नहीं है, सारे के सारे हरूफ है, तो उसमें फिर कुछ आप अलग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो होगी, यानी कि इसम या फेल में से वाहिद जमा और मुजक्कर मुअन्नस निकलेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपकी असाइनमेंट को सामने रखें, या आपका जो होमवर्क होगा उसमें से अगर आप देखूंगी मैं इंशाल्लाह, अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक्स की हुई तो उनको भी आपके बारे में ज़रा अच्छी डिटेल से बता दें, ताकि आपका जो क्विज आने वाला है उसमें आप कम अज कम ये जो इसम फेल हर्फ, इसमें आप पूरे पूरे नंबर ले लें, और इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है अपने क्विज की, हम आपको बाकायदा रिवीजन भी कराएंगे। अच्छा जी, तिलावत कैसी करनी चाहिए, 5-5 मिनट तो करें ना, हाफजे से करें, मुसहफ से करें, फिर उस टाइम को बढ़ाते जाएं। इस तरह से आपके पास जो बुक्स हैं मुताला करें, साथी से बातें करें, और ये जो कुरान मजीद के हुकूक हैं इनको हमने पूरा करना है, इसीलिए हम इसको दुआया अंदाज में इन हुकूक को अल्लाह ताला से मदद और तौफीक के साथ हम इसको कोशिश करते हैं कि अमल करें। कैसे, "ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, तदब्बर करने, ठीक है, अमल करने, फैलाने और याद करने की, यानी कि जो हिफ्स की है ना, याद करने की तौफीक अता फरमा।" ये शायद हर जगह पे ना भी, लेकिन बेहतर होता है ना कि जितना जितना कोशिश करें याद करते जाएं, हिफ्स होता जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु वालेकुम खैर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर अजान होने वाली, हम सब नमाज़ी मगरिब अदा करेंगे और सिस्टर अस्सलाम। गुलसिन पर नमाज़ी फजर पढ़ेंगे। नौरीन आपा, मैं आपको एक क्वेश्चन आपके पेज पर भेजती हूँ, वो पर्सनल क्वेश्चन है कुछ कुरान के ठीक मुतालिक, ठीक जरा आप 1 सेकंड में उसका जवाब दे देंगे, छोटा सा ही ठीक है। ठीक है जी, चलें, ठीक है। चलें जी, फिर जज़ाकल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।